सब संतां महात्मा ने इस संसार नूं दुखां दी नगरी या दुखां दा घर करके बयान किया है, क्योंकि इस दे अंदर ना राजा सुखी है, ना प्रजा सुखी है, ना औरत सुखी है, ना मर्द सुखी है, ना कोई पशु सुखी है, ना कोई पंछी सुखी है। सानू पता ही है कि जितने भी सानू थोड़े बहुते सुख नज़र दे विच आउंदे है, ये सारे आरजी और टैंपरेरी है। पता नहीं दुख विच कद तब्दील हो जाने है। दुनिया दा तुसी देख लो कि किस तरह जब बच्चा पैदा हुंदा है वो बेसहारा हुंदा है, एक मास दा लोथड़ा हुंदा है, वो अपने उपरों मक्खी नहीं उड़ा सकता, पासा भी नहीं लै सकदा गा। वो माता पिता दे सहारे ते हुंदा है। उन्हां दी मर्जी है उहदी अच्छे ढंग नाल परवरिश करन, मर्जी है तो गलत तरीके ना करन, लेकिन वो बच्चा उन्हां उपर कोई शिकायत नहीं कर सकता और उन्हां नूं वो कुछ भी नहीं विचारा कर सकता गा। सब उन्हां दे रहम ते छड्डिया जांदा है। अगर वह बीमार है, माता पिता की बुद्ध जो है वो कम नहीं कर देगी। डॉक्टर कोले ले जाने हैं, वो भी अंदाजा ही लगता है कि ढिड पीड़ है, पता नहीं सिर पीड़ है, कई दफ़ा बीमारी कोई हुंदी है, दवाई कोई दी जाती है और उस बीमारी दे विच दवाई जिहड़ी है होर जाफा कर दिंदी है। बालपना जिहड़ा है ये भी बड़ा दुखदाई हुंदा है, दुखां दा घर ही हुंदा है। जद असीं बड़े हो जाने हैं, सानू पता ही है, माता पिता सानू स्कूलों कालजां विच भेजदे है, बच्चा उत्थे सहमिया सहमिया जाता है, क्योंकि उस्तादां दा डर बहुत ज़्यादा हुंदा है। एक जमदी शक्ल विच ही समझदा है, क्योंकि बच्चे नूं पता नहीं हुंदा कि पढ़ाई मेरे भविष्य नूं बनाएगी जां किन्नी कच्ची हुंदी है। जदों जवान हो जाने हैं, सानू पता ही है कि जवानी का नशा किस तरह सानू बेचैन रखता है। ना दिन नूं चैन है, ना रात नूं चैन है। विषे बकार जिहड़े है अग दी तरह इंसान नूं तड़फाउंदे फिरदे है। जवानी की जिहड़ी अवस्था है ये भी दुखदाई हुंदी है, वडेपा आ जांदा है। सानू पता ही है कि किस तरह सारे शरीर के अंग जिहड़े है वो दुखण लग जाते हैं। घरदियां नूं कहने आ, डॉक्टरां नूं कहने आ इलाज करो, अखां अड जवाब दे जांदियां, कन्नां तो सुणनों हट जाता है, जबान तो थथलाउण लग जाता है और जिहड़े गोडे गिट्टे है ये दुखण लग जाते हैं। उदों परमात्मा नूं याद करते हैं, ना तो बचपने च परमात्मा याद करते हैं, जवानी च तां करना ही की सीगा। और वडेपे वेले हुण असीं रुस्से रब नूं मनाउण दी कोशिश करते हैं। खुद सोच के देख लो, जदों उस मालिक नूं मनाउणा सीगा उदों तां लापरवाही दे विच असीं वक्त खराब कर दिता। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, अगर साडे अच्छे कर्म होण, साडा ख्याल बचपने जवानी दे विच संतमत दे विच आ जावे, उदों ख्याल घट दुनिया विच फैलिया हुंदा है। असीं कमाई बड़ी आसानी नाल कर सकते हैं और अपने अंदर जाके अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आउंदा है, सानू पता ही है ख्याल जिहड़ा है बहुत ज़्यादा दुनिया विच फैल जाता है। इकट्ठा करते हैं फिर फैल जाता है, कदे पुत दा ख्याल, कदे पोते दा ख्याल, कदे दोते दोतरियां दा ख्याल, कदे कौमां मजहबां दा ख्याल। इस वास्ते ख्याल टिकदा ही नहीं गा। सो महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि सारियां वस्तुआं जिन्नियां हुंदियां दुखदाई हुंदियां है। अगर परमात्मा सानू चंगे तो चंगा कोई धन दौलत दे दे, अच्छी औलाद दे दे, उहदा भी सानू डर लग्या रहिंदा है। अच्छी इज्जत मिल जावे, उहनूं खुश जाण दा डर लग्या है। अच्छी पोजीशन मिल जावे और वो भी सानू दिन रात बेचैन होए रहने हैं, किते खुश ना जावे। महात्मा दसदे है, सुख की तलाश विच जगह जगह असीं मारे फिरदे हैं। दिल दे विच ख्याल आउंदा है शायद शादी हो जावे, फिर सुख का साह आएगा, शांति आएगी, बीवी मिल जाएगी। सानू पता ही है जब बीवी दे नाल कोई बेतफाकी हो जाती है, कोई अभाव आ जाता है एक दूसरे दे उत्ते, उही घर नरक बन के बह जाता है। जिस शादी चो असीं सुख समझदे सीगे,
कई दफ़ा वो नरक बन के रह जाता है। इसे तरह जब औलाद हुंदी है, पार्टियां करते हैं, असी उदों बहुत सारिया मिठाइयां वंडते हैं, इत्थों तक कि बच्चे दे जीभ दे उत्ते कई दफ़ा सोने की सलाई दे नाल असी ओम लिखाउने हैं। होर भी कई दफ़ा लोग सत्संगी साडे सतगुरु का नाम लिखाउंदे है। लेकिन थानू पता ही है कि ये कोई सोने दीयां सलाइयां नाल लिखाउण दे नाल कोई बच्चे का सुभाਅ नहीं तब्दील हुंदागा, कोई उहदी जवान दे अंदर मठास नहीं आ जांदीगी। वो जो कुछ है सो है। जद उही बच्चा नलैक निकल जाता है, कहे कार माता पिता दे नहीं हुंदागा, माता पिता वास्ते कितना दुख हो जाता है। अगर परमात्मा का भाणा उस बच्चे नूं वो वापस बुला लवे, किस तरह माता पिता जिहड़े है सारी जिंदगी रोंदे चींदे चीकते चढ़ाते बेचारे वक्त कढ़ते है। सो उन्हां नूं पुछो जिन्हां दे जवान बच्चे इस संसार नूं छड्ड जांदे है, कि वो सौखे है? इसे तरह धन दौलत आउंदा है, असी सोचते हैं फुले नहीं समाउंदे गे कि असी शायद कोई अकलबंद हैं। लेकिन महात्मा सानू प्यार नाल समझाउंदे आ, ये जिहड़ा धन दौलत है ये भी एक ढलदा परछावां है। सुबह इस तरफ दरख्त का परछावां है, शाम नूं दूसरी साइड हो जाता है। इसे तरह ये धन दौलत सदा एक थां नहीं रहिंदी गी। जदों असीं इहनूं इकट्ठी करते हैं उदों भी बड़े दुख मुसीबतां उठाउणियां पैंदियां है, बड़े कीमती असूल कुर्बान करने पैंदे है। और जांदी होई की करदी है, या यह डॉक्टरां दीयां फीसां 'च निकल जाती है, या मुकदमिਆਂ 'ਚ फसा जाती है और इंसान का बुरा हाल कर जाती है। ਜਿਹੜਾ सुख धन दे विचों असीं समझदे सीगे वो दुख का कारण बन जाता है। इसे तरह साडा मन सोचता है कि शायद हुकूमत के अंदर नशा होएगा, सुख होएगा, शांति होएगी। असी हुकूमत हासिल करने वास्ते अड्डी चोटी का जोर ला दिंदे हैं। सानू पता है हुकूमत भी जिहड़ी है ये 16 की छेजा है, ये भी कोई सौखा जा काम नहीं हुंदागा। जदों सानू हुकूमत मिल जाती है, लोग साडे गलां दे विच फुल्लां दे हार पाउंदे है और उच्चे उच्चे जलूस कढ़ते हैं, लम्मे लम्मे जलूस कढ़ते हैं। लोग साडे नां दे नारे लाउंदे है, जय जयकार करते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी है ये चढ़ते सूरज नूं सलाम करती है। जदों हुकूमत हत्थ दे विचों निकल जाती है उदों की है उही लोग हुंदे है कि जिहड़े साडी अखबारां दे अंदर मिट्टी रोलते हैं और जिहड़े फुल दे हार पाउंदे है वो पत्थर मारना शुरू कर दिंदे है। इस वास्ते पहला जिसनूं असीं सुख समझदे सां, फिर पता लग्या कि उस दे अंदर कितने दुख कितनियां मुसीबतां है। इत्थे भी दुनियादार बस नहीं करदे गे। जदों हुकूमत वालियां दा तख्ता दूसरी पार्टी पलट दिंदी है, उन्हां विचारिਆਂ नूं गोलियां दा शिकार बनना पैंदा है, फांसियां दे तख्ते दे उत्ते चढ़ना पैंदा है, घर तो बेघर होना पैंदा है। सो संत महात्मा सानू प्यार नाल समझाउंदे है कि ये जिहड़ी दुनिया है ये सारी दुखां दा घर है, दुखां दी दातरी है, इहदे विच सुख कित्थे है। महात्मा सानू दसदे है कि जद असीं दुखां दी नगरी दे विच ही आ चुके हैं, इत्थे सुखां दी असीं कोशिश करते हैं। महात्मा कहंदे है तुसीं किसे पासे निगाह मार के देख लो, किहड़ा इत्थे सुखी है। तुसीं जाके कंगालां दी हालत देखो, किवें विचारे सड़कां दे उत्ते रुलदे फिरदे है, पैण नूं जगह नहीं और खाण नूं विचारिਆਂ दे खाना नहीं हुंदा, उपर लैण नूं कपड़ा नहीं हुंदागा। और उस तो बाद तुसीं जाके हस्पतालां दे अंदर निगाह मार के देखो, उत्थे तुसीं बिमारां दीयां चीखां सुन के देखो, पकारां सुन के देखो। मैं दुनिया का सब तो बड़ा हस्पताल न्यूयॉर्क का देखिया, उत्थे वध तो वध बीमारां दी नफरी सीगी। और इस किस्म के मैं बीमार देखे कि जिन्हां नूं देख के आत्मा भी कंबदी सी कि हे परमात्मा इन्हां ने ऐसे कर्म कीते, अज एक हड्डियां दा ढेर बने पे है। इसे तरह तुसीं शमशान भूमियां दे अंदर जाके लोकां नूं रोंदियां नूं देखो, जिन्हां दे रिश्तेदार भैण भरा उन्हां दा साथ छड्ड जांदे है। उन्हां दी चीखो पुकार सुन के तां देखो कि किते है सुख, किते है शांति। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है, ये दुनिया च सुख नहीं, अगर सुख है वो नाम विच है। गुरु नानक साहब कहंदे है, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाउ सोई जन जाए, और ही कर्म न लेखे लाए। और सो सुखिया जिस नाम आधार। कौन सुखा है, किनू शांति है, जिस दी सुरत जिस दी आत्मा नाम दे नाल लग जाती है, शब्द दे नाल जुड़ जाती है। क्योंकि दुख सुख व्याप्त नहीं, यहाँ आत्म राम प्रकाश। जिस जगह की साड़ी आत्मा रहन वाली है उत्थे ना दुख है ना सुख है।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੱਚ ਚੁਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਉੱਡਾ ਤਾਂ ਏਕੇ ਵਾਰ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਤਾ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡੇ, ਸਾਥ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗੇ, ਉੱਡਾ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਕਿਆ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਾ ਹੈ, ਬਸੰਤੀ ਹੈ, ਮਧਮਾ ਹੈ, ਬੈਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਅੰਡਜ ਹੈ, ਜੇਰਜ ਹੈ, ਸੇਤੁਜ ਹੈ, ਉਤਪੁਜ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਆਂ, ਬੀਰ ਬੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੌਣ ਤੇ ਲਾਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਅੱਜ ਹਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ ਦਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕੰਨ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਦੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ,
बेशक तेली का है या जेंटलमैन का है, उन्होंने पता है अगर जेंटलमैन का कपड़ा है थोड़े जे साधन के नाल, थोड़ी जी मेहनत के नाल इस दे विचों सफेदी निकल आएगी। और जेड़ा तेली या हलवाई का कपड़ा है वो थोड़ी बहुती मेहनत ज़्यादा कर मंगता है, लेकिन संत घबराते नहीं गए। जिस तरह धोबी वो लैणों इनकार नहीं करता गा, इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है कि उन्होंने पता है कि काम क्रोध दियां मैलों के थले शुद्ध आत्मा भी है। और जब असी इस नाम शब्द का भेद देवांगे, जिमें जिमें कमाई करेगा कुछ तो उस कमाई के नाल कर्म जिहड़े है धोने शुरू हो जाते हैं, मैल लथनी शुरू हो जाती है। कुछ संत सतगुरु अपनी दया करते हैं, क्योंकि सारे कर्म सत्संगी नूं सतगुरु नहीं चुकाउंदे गए, जरूर वो अपनी दया मेहर करते रहते हैं। जिहड़ा कि सत्संगी कई बारी अपनी जिंदगी दे विच वाकियात देखता है और कहता भी है, महसूस भी करता है कि मेरे गुरु ने मेरी सूली की सूल बना दी है। इस वास्ते गुरु साहब का, गुरु नानक जी महाराज का तुहाडे अगे शब्द रखा जाता है और गौर नाल सुनो। पन्ना 116 तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नावे सब परम पुराणी गुर सेवा ते हर नाम पाया बिन सतगुर कोई न पावनिया। ये बड़ी सोच समझ की गल है। जब संत ये कहते हैं कि नाम गुरु की सेवा करके मिलता है, इस ख्याल नूं बड़ा सोच समझ दे नाल सोचण की लोड़ हुंदी है कि असी इनसानी जामे च तां अज आए हुए हैं, कद असी सेवा की गुरु की, नाम सानू मिल गया है। कई दफा संतां दे कोले आउंदे हैं, नाम दे दिंदे है। ये ख्याल ये सेवा असी किसी जन्म विच, महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे कि पिछले जन्मां विच कोई सेवा किस तरह की कीती हुंदी है, या तो पशु बन के संतां दे थल्ले जाके सवारी का काम करे आए, या कोई फल बन के दरख्त नाल लग के संतां दी रसना ते चढ़ गए, या कोई दातन बन के उन्हां दी रसना दे उत्ते चढ़ गए, उन्हां दी सेवा करे आए। और जदों कोई संतां दे संपर्क दे विच जीव आ जाता है, वो इनसानी जामे तो थल्ले नहीं जांदा गा, और गुरु जरूर मिलदा, वो नाम जरूर दिंदा है। कबीर साहब कहते हैं, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई। ये मानस की देही सानू तद मिली असी गुरु की सेवा की। ये परमात्मा ने उस सेवा का सानू इनाम दिता है। आप कहते भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। हुण थानू इस दा लाहा खटना चाहिदा है। इस जन्म दे विच आके जिस मकसद नूं आए हो उन्होंने तुसी भुल ना जाओ, क्योंकि तुहानू इस मकसद वास्ते दिता है कि नाम तुसी जपो, अपने घर पहुँच जाओ। इस वास्ते आप कहते गुर सेवा दे उत्ते जिन्हां ने कीती उन्हां नूं नाम मिल जाता है। गुरु तो बगैर नाम मिलण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा गा। इस वास्ते महात्मा प्यार नाल कहंदे है, गुरु की सेवा मुख रखी है। गुरु की सेवा तो भाव कि उन्हां दी दसी हुई जुगती मुताबक शब्द नाम की कमाई करनी है। महाराज सावण सिंह नूं आम लोग पुछदे हुंदे सी, जी सानू कोई सेवा दसो। वो कहंदे हुंदे सी, मेरे वास्ते भजन करके लियाओ, यही मेरी सेवा है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि ये सेवा करो तुसी, तां ही तुसी सतगुरु तो नाम हासिल कर सकते हैं। सतगुरु ने दया करके सानू नाम दे पास पहुंचण दा रस्ता बताया है कि बई तुसी अगर इस तरह बैठोगे, फैले हुए ख्याल नूं इकट्ठा करोगे, तुसी नाम दे पास पहुंच जाओगे, मैं थानू लै जाऊंगा जद भी थोड़ा ख्याल इस जगह दे उत्ते आएगा। आप कहंदे नाम रहे चौथे पद माही, तू ढूंढे तरलोकी माही। इस दुनिया दे विच संत सानू रस्ता दसदे आ नाम नूं पाउण दा, और नाम दा जिहड़ा खजाना है जो सानू अंदर लै जांदे आ सचखंड दे विच, उस दे मालक बना दिंदे है, वारस बना दिंदे है। जायदाद जद भी मिलेगी बाप दी मिलेगी। साडा जिहड़ा पिता सतगुरु हुंदा है वो सचखंड दा मालक हुंदा है, वो परमात्मा दा कारकुन हुंदा है। असीं भी उहदी जायदाद दे जाके वारस बन जाते हैं, असीं भी बादशाह बन जाते हैं। इस वास्ते पहला संत सतगुरु सानू सत्संग बाहरी सुणाउंदे है। बाहरी सत्संग दा साडे उत्ते की असर हुंदा है
ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਟੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਤਿਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਭੈਣੋ ਚੱਲੋ ਬੀਬੀ, ਚੱਲੋ ਭੈਣ ਚੱਲੋ ਬੀਬੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੈਣ ਔਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਝਾੜ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਇਐ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਇਐ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਜਿਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਗੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੌਂ ਮੇ ਸਭ ਦੇ ਪੌਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਰਾਜੀ ਤੋ ਕਰਤਾ ਰਾਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਲ ਕੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਾਜੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਅਗਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਭਜਨ ਕਰ, ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲਿਆਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਗਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨਸਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਗੈ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਸਤੂ ਕਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਸਤੂ ਕਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਏਵ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸੰਤਰ ਭਵੈ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਦਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ,
ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵਾ ਹੋਏ ਨਸੰਕ, ਜੰਮ ਪਰ ਬਾਦ ਖੜੇ ਕਾ ਲੰਕ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਤਰ ਗਏ ਹੈ। ਜਦ ਫੇਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਮ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹੀ ਮੈਲਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਜੰਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਲ ਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੇ ਘਰ ਕਰੇ, ਪੀਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਥ ਰਹੇ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਤਨੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਲਓ ਔਰ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ? ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸੰਤਰ ਭਵੈ ਹੰਕਾਰੀ, ਔਰ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਇਆ ਮਾਹੇ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਸੋ ਪਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰਿ ਨਿਰਮਲ ਸਚ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ, ਸਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਠੇਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਅਗਰ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਚ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ, ਸਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਨਾਦਾਨ ਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਾ ਅੰਧੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ। ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆ ਕਿਹਾ, ਕਮਲਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਖਲਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਸਤ ਬਰੇਜ ਦੀ ਖਲਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
नहीं तो असी भी वो कहते होंगे सी पिछले संतां की तरह परखे जाते, क्योंकि ये क्यों दुख दिता गया। इस जितने समाज के ठेकेदार होंगे है, शरह के कैदी तुसवी आदमियों ने संतां महात्मा नूं कष्ट दिता सीगा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल कहंदे है, संत का दोखी औजड़ पाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे आ, इन्हां लोकां नूं वो काल जिहड़ा है वो भी औजड़ दे विच पा दिंदा है, क्योंकि जदों तां महात्मा आउंदे है उदों तां इन्हां नूं कदर नहीं हुंदीगी। जदों चले जांदे है फिर उन्हां दियां जां समाधां नाल वध जांदे है जां उन्हां दियां खड़ावां नाल वध जांदे है। ये उस महात्मा दे वाल पए है, ये उस महात्मा दा ये वो किला है जिहदे नाल घोड़ा बद्धा होया सी। हुण तुसीं सोच के देख लो, जद असीं आए दी कदर ना कीती, हुण असीं उत्थे मत्थे टेक के की फायदा उठा सकते हैं। अगर सानू कोई हटाउंदा है, समझाउंदा है, अज फिर असीं उस दे नाल दुश्मन बन जाने हैं, उहदी जान लैण वास्ते तैयार हो जाने हैं। ये ग्रंथ साहिब जिस दी आपां बाणी पढ़दे हैं, गुरु अर्जन देव ने लिखिया सीगा और बाणी सारियां महात्मा दी उन्हां ने इकट्ठी कीती। लेकिन उस वक्त दी हुकूमत ने, जहांगीर ने 6 दफा इस नूं तलविया कि इस दे अंदर साडे समाज दी दुनिया दी निंदिया कीती है। लेकिन इस दे अंदर निंदिया किहड़ी है, ये तो बल्कि जे आपां इस नूं पढ़ीए, इस दी तलीम ते चलीए तो मजहबां नूं तां गुंजाइश ही कोई नहीं गी। ये तो सारे मजहबां दा प्यार पैदा करदी है, सब नूं एक बनाउंदी है। इस वास्ते तां कहंदे है कि जिहड़ी आत्मा है वो सारियां दे अंदर इक्को ही है, उसे तत्व दा वो परमात्मा है और साडा सारियां दा वो पिता है। ਜਿਹੜੇ लोग उस परमात्मा की भगती नहीं करते, ਜਿਹੜੇ परमात्मा तो विछड़ जाते हैं, उही लोग एक दूसरे नूं बुरा भला कहण लगे पे है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि ਜਿਹੜੇ अज लोग जिन्हां ने लिखी उन्हां नूं बुरा भला कहंदे रहे, ਜਿਹੜੇ अज बाणी का प्रचार करते हैं, बाणी नूं समझाउंदे है, उहनूं भी लोग बुरा भला कहंदे है कि जी तुसीं इस तरह सानूं क्यों बाणी दसदे हो। महात्मा प्यार दे नाल कहंदे है, तुसीं बाणी नूं पढ़ के देखो, बाणी दे मगर लग के देखो, बाणी तुहानूं कित्थे ले जांदी है। एक दफा महाराज सावण सिंह जी कालू दी वड़ सत्संग कर रहे सीगे। उत्थे डोगरे राजपूत जिन्हां ने किसी वक्त गुरु गोबिंद सिंह दे नाल दुश्मनी कीती सी, उन्हां नूं टिकण नहीं दिता सीगा। उन्हां लोकां दे भी भाग जागे, वो महाराज सावण सिंह तो नाम लिया, सत्संग च आए। वो लोग बाणी दीयां तुकां सुन के रोण लगे पे सीगे। उस वक्त मास्टर तारा सिंह जो सिखां दा अच्छा आगू सीगा और उदम सिंह नागो का महाराज जी नूं मिलण वास्ते गए, उन्हां दे नाल उन्हां दा अच्छा संपर्क सीगा। वो भी बाणी जद डोगरे लोग सुनते देखे, रोंदे देखे, कहण लगे महाराज जी इन्हां डोगरे राजपूतां नूं पत्थर पूजा नूं बड़ा बाणी दे नाल प्यार है, तुसीं बड़ी बाणी समझाई है। महाराज सावण सिंह हस के कहण लगे भी देखो बाणी दे लड़ मैं ला दिते है, हुण कड़े कच कचहरे पवाउणे ये तुहाडा काम है। सो महात्मा जिहड़े है वो बाणी नूं प्यार दे नाल समझाउंदे है, दसदे है कि बाणी बई आ चीज़ है, आ ये कह रही है। जद महाराज सावण सिंह जी सानू बाणी की उच्चता दसदे हुंदे सीगे, सत्संग दे विच बैठे लोग पुब्बी रो पैंदे सीगे। सो इस वास्ते महात्मा प्यार नाल कहंदे, वो दसदे हुंदे सानू बाणी की महिमा दा ही अज पता लग्या है। सो महात्मा की लिखी बाणी नूं महात्मा ही दस सकदा है। ਜਿਹੜੇ गुरु नानक की स्टेज ते पहुंचे नहीं, उन्होंने गुरु नानक की तलीम का की ज्ञान हो सकता है। ਜਿਹੜੇ पहुंचे है उही उसका बयान कर सकते हैं, उन्होंने गुरु नानक ते भरोसा हो सकता है कि गुरु नानक का की प्रचार सीगा। इसे तरह कबीर साहब जिहड़े सीगे उन्हां दी जिहड़ा तलीम नूं जानेगा, उत्थे पहुंचेगा, उही उन्हां नूं बयान करेगा। जिसने मिश्री खाधी नूं मिश्री का स्वाद की दसेगा जी। गुरु है अंध गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, दृष्टा के कीड़े दृष्टा कुआ है, फिर दृष्टा माहे पचावणिया। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, लेकिन एक ऐसा बुत घाड़े का कमाल बनाया होया सीगा, माँ के पेट विच बच्चा विखाया गया।
वो उल्टा दिखाया गया जैसा कि हुंदा है। वो एक बड़ी तंग जगह दिखाई गई। मैं एक घंटा उस पिक्चर नूं तक के ही ला दिता। आम लोग उत्थों तुरे जाते सी तो हुण आपो अपनी सोचनी आपो अपनी तकनी है। हालांकि मेरी उदों 17-18 साल की उम्र सी। एक घंटा मैं उहदी कनी देखदा रहा कि हे इंसान, इतनी तंग जगह दे विच इतना तू उल्टिया रहना है कि फिर भी परमात्मा नूं याद नहीं करदा, तू तौबा नहीं करदागा। गुरु नानक साहब कहते मुख तलै पैर उपरे वसंदा कुहतड़े थाओ, नानक सो धनी विसारिया उधरै जिसदा नाओ। वो तू उसनूं भुल गया, अजे तो मां के पेट चों पुट्ठा लड़के आया ही है। इस वास्ते आप कहते वो लोग जेड़े इंसानी जामे च लापरवाहियां करते हैं वो की है, विष्टा दे विचों आउंदे है, विष्टा दे विच ही फिर जाके जन्म ले लेंदे है। जद मौत आउंदी है धर्मराज दे दूत पकड़ के कन्नों लै जांदे है, फिर जन्म हुंदा है, फिर धर्मराज दे दूत आउंदे है। उन्हां दी पेशी हमेशा ही हुंदी रहिंदी है। जिहदी नित पेशी अदालत दे अंदर कोई उसकी इज्जत है। सो इस वास्ते आप कहते हैं कि ये किन्हां दी हालत हुंदी है बई जेड़े भगती नहीं करते, इंसानी जामे दे विच अत्याचार करते हैं। तो गुरु साहब गुरु नानक साहब डराउण वास्ते गल्लां नहीं कहंदे गे, वो कहते नानक दास मुख ते जो बोला इहां उहां सच होवै। मैं जो बोलदा है वो सच बोलदा, इत्थे भी और दरगाह च भी वो सच होएगा जी। विष्टा के कीड़े विष्टा कमा है, फिर विष्टा माहे पचावनिया। मुक्ति सेवे मुक्ता होवे, होवे ममता शब्दे खोवे। किन्ना दी सेवा करनी है, किन्ना दी पूजा करनी है, किन्ना दा नाम जपना लिया होया। कहने लगे जो जिंदे जी मुक्त हो जाते हैं वही सानू मुक्ति दे सकते हैं, जेड़े आप मिले हैं वही सानू मिला सकते हैं जी। मुक्ति सेवे मुक्ता होवे, होवे ममता शब्दे खोवे। अन दिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावनिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुर दे नाम निध पाए। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावरिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछानो। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर दे पावनिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने छोटे ਜਿਹੇ शब्द के अंदर गुरु मत नूं संत मत नूं बड़े प्यार दे नाल समझा दिता कि किस तरह चारे खाणियां चारे बाणियां नूं नाम दी सारनी सब भरम दे अंदर है। और साडे पापां दी निवृत्ति, पापां दे हेठ दबी हुई आत्मा नूं शुद्ध शब्द नाम दी कमाई करदी है। और नाम सानू पूरे सतगुरां तो मिलता है जिन्हां दे उत्ते परमात्मा मेहर करदा, दया करदा है। सिर्फ उन्हां नूं ही पूरे गुरां दे कोले लिआउंदा है। और संत महात्मा किसी दी समाज तोड़न वास्ते नहीं आउंदे गे, ना कोई नवीं बनाउण वास्ते आउंदे है। वो कोई समाजां नूं दी रखिया करन वास्ते नहीं आउंदे गे, बल्कि वो तो आत्मा दी रखिया करन वास्ते आउंदे है। जिन्हां आत्मा नूं परमात्मा दे नाल मिलाउण दी उन्हां नूं जिम्मेवारी सौंपी जांदी है, उन्हां नूं वो अपनी तालीम अपनी दया मेहर मुफ्त दिंदे है। जिस तरह के परमात्मा हवा पानी रोशनी दुनिया नूं मुफ्त दिंदा है, इस तरह वो भी कोई अपनी तालीम दी फीस नहीं आके लोगों के उत्ते रख देगे। तो आप प्यार दे नाल कहंदे है
ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜਦ ਵੀ ਮੁੱਕੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ